چیئرمین عمران خان کے انتخابات نہ لڑنے کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم کا یو ٹرن سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومتی اتحادیوں کا 33 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے حصہ لینے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری ضمنی انتخابات میں میدان خالی نہ چھوڑنے کی تجویز دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کو منانے اور انتخابات میں متفقہ امیدوار لانے کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تمام حلقوں پر متفقہ امیدوار لانے کی تجاویز پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی ہی متعلقہ حلقوں میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات لڑیں گے۔ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان ضمنی انتخابات میں خود حصہ لیں گے۔ عمران خان نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کر لیا۔ پارٹی کی جانب سے سابق ارکان کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ عمران خان نے سابق ارکان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایات کی ہیں۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ سابقہ ارکان قومی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن مہم بھی شروع کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے 33 حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن شیڈیول جاری کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کا پابند ہے۔ معاشی حالات اس میں آڑے نہیں آ سکتے۔ جمعرات تک پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کارکن الیکشن کی تیاریاں کریں۔ 90 روز میں ضمنی انتخابات ہونا کلیئر ہو چکا۔ 90 دن کے اندر اندر ہونے والا ہے۔ یہ 13 اپریل یا اس سے پہلے ہونے والا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں، تمام جو ورکر ہیں تحریک انصاف کے، ان سب کو ہدایت ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک بھی دن آپ ضائع نہیں کریں۔ آپ فوری تیاری، جس نے ابھی تک نہیں شروع کی ہے وہ فوری تیاری شروع کر دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے کے خلاف کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایات کی ہیں کہ آپ گورنر کو چھوڑیں اور الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ ہر روز الیکشن کمیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ اچھا کام کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئین میں درج ہے الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے؟ اس سے پہلے بھی معاشی صورتحال خراب تھی لیکن الیکشن ہوئے تھے۔ اعلیٰ عدلیہ کے اس حوالے سے متعدد فیصلے بھی ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ ہر روز الیکشن کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اچھا کام بھی کر دیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اس کیس کے لیے فل بینچ بنا دیں؟ پی ٹی آئی نے فل بینچ نہ بنانے کی استدعا کر دی، جبکہ گورنر کے وکیل کی جانب سے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا، آپ کو کتنا وقت درکار ہے؟ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ گورنر کے وکیل نے کہا کہ کم از کم 7 روز درکار ہیں۔ اسد عمر نے 7 روز کا وقت دینے کی مخالفت کی تو عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، آپ عدالت آگے ہیں تو بے فکر ہو جائیں، 4-5 روز سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عدالت نے گورنر کے وکیل کو جواب جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے آئندہ سماعت سے قبل فریقین کو تفصیلی جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق پر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس 9 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ 7 فروری کو چیف سیکرٹری پنجاب و خیبر پختونخوا اور آئی جی پنجاب و خیبر پختونخوا الیکشن کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں اور 86 قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات کے انعقاد پر بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے رجسٹرار ہائی کورٹ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جوڈیشل افسران کی خدمات فراہم کرنے کے لیے درخواست کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں مراسلہ بھی تحریر کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضابطۂ اخلاق پر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس 9 فروری کو ہوگا۔ 7 فروری کو بھی اہم اجلاس بلایا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور خیبر پختونخوا اور آئی جی پنجاب و خیبر پختونخوا الیکشن کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یہ آئی ہوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا۔ شہباز شریف نے 10 ماہ میں معیشت اور جمہوریت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ شہباز شریف نے ڈھٹائی اور فسطائیت کے ذریعے معیشت اور جمہوریت کو تباہ کیا۔
शहबाज शरीफ ने बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी ख़त्म करके जमहूरियत और मईशत को तबाह करके रख दिया है। शहबाज शरीफ की इन्हीं हरकतों के सबब दहशत गर्दी भी फैल रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने घरों, दोस्तों और खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में मुनक्किदा सोशल मीडिया टीम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। जहनी मरीज ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, इखलाक, भाईचारे के जज्बे उभारें, मुकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम अपनाएं। कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को खात्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना है। तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान कौमी असम्बली से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशगाहें खाली करवाने के लिए ऑपरेशन। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का सामान कमरे से बाहर निकाल दिया गया। CDA ने असिस्टेंट कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के लॉजेस का ताला तोड़ा। इंतजामिया ने फारूक हबीब के कमरे से सामान बाहर निकाल दिया। थाना सेक्रेटेरिएट और इस्लामाबाद लेडीज़ पुलिस भी लॉजेस ऑपरेशन में शरीक थी। इंतजामिया की जानिब से C ब्लॉक के ताले तोड़े जा रहे हैं। नोटिस के बावजूद साबिक स्पीकर असद कैसर, आफ्ताब जहांगीर समेत मुतअद्दिद अरकान ने अब तक पार्लियामेंट लॉजेस खाली नहीं किए थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से अपने इस्तीफे पर वजाहत दे दी है। कहा, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के साथ हूँ, हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूंगा। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं। मरियम नवाज को स्पेस चाहिए। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफात राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं। जब नई जनरेशन आती है, पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वजीर आजम की जानिब से एपेक्स कमेटी में की गई गुफ्तगू की मजम्मत करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। से जो शहबाज शरीफ साहब ने जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि KP पुलिस जो है ना वो नाअहल है या KP पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है दहशतगर्दी तो एक बहुत बड़ी लानत है। अब दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा दौर था इसमें हमने दहशतगर्दी के ऊपर कितना मौसर काबू पाया था। कितनी धमाके हुए हमारे दौर में, कितनी ड्रोन अटैक हुए हमारे दौर में, कितनी जो है ना खुदकश है हमारे दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको बिल्कुल काउंटर किया था। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दौरा पेशावर में पख्तून अवाम के जख्मों पर नमक पाशी की। यहाँ पर लाशें पड़ी थीं और शहबाज शरीफ 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। 417 अरब रुपए सूबे का हक था, किसी और मकसद के लिए नहीं दिए गए। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पेशावर आए, जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ के आवाम के ऊपर नमक पाशी की, उनके जख्मों पर कि लाशें पड़ी थी। वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए, उसका हिसाब दो। तो ये चूँकि कारोबारी लोग हैं, ऐसे मौके पे भी इनको ये याद रहा कि 417 अरब रुपए कहाँ गए। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वो 417 अरब रुपए इन्होंने किसी खास मकसद के लिए नहीं दिए थे इस सूबे के। वो सूबे का हक है और जब से इमरान खान की हुकूमत गई है हालात ख़राब होते गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत हो तो बाहर दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक पहुँचती।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے راشد شفیق کی جانب سے دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ دوران سماعت شیخ رشید کے وکیل نعیم حیدر اور انتظار حیدر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان سے سوال کیا کہ کس آرڈر کے خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ نے صرف نوٹس کو چیلنج کیا تھا، FIR کو نہیں۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالتی حکم عدولی پر SHOs اپارہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ اس وقت کوئی FIR نہیں تھی، صرف نوٹس کو معطل کیا تھا۔ وکیل نے کہا کہ اس وقت پولیس نے انکوائری شروع کر رکھی تھی جس پر FIR ہوئی، اسی انکوائری کی بنا پر پولیس نے سمن نوٹس جاری کیا ہوا تھا جس کو عدالت نے معطل کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ عدالت نے FIR کے اندراج سے نہیں روکا تھا، عدالت نے نوٹس کو معطل کیا تھا۔ اس کے تناظر میں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو بتائیں۔ عدالت نے FIR کے اندراج کے حوالے سے نہیں روکا تھا، نہ ہی آپ کی استدعا تھی۔ عدالت نے شیخ رشید کے وکیل کو پٹیشن پڑھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سوال کیا کہ آپ کی پٹیشن میں استدعا کیا تھی۔ شیخ رشید کے وکیل نے جواب دیا کہ حکم نامے سے یہ تاثر گیا کہ معاملہ کورٹ میں ہے تو ادارے تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ کاش اتنا احترام ہوتا، یہاں تو ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر پولیس، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد اپارہ تھانے کے مقدمے میں جوڈیشل ہونے کے بعد شیخ رشید مری پولیس کو مطلوب ہے۔ مری پولیس نے تھانہ اپارہ سے رابطہ کیا۔ ذرائع کے مطابق مری پولیس نے شیخ رشید سے درج مقدمے میں تفتیش کے لیے اپارہ تھانے سے درخواست دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اپارہ پولیس نے مری پولیس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ مری پولیس کو اگر ملزم مطلوب ہے تو متعلقہ عدالت سے رابطہ کیا جائے۔ سینئر پولیس آفیسر نے کہا کہ کراچی میں مقدمے کے اندراج کا علم ہوا ہے۔ کراچی پولیس نے بھی ابھی اسلام آباد سے شیخ رشید کی حوالگی کی درخواست نہیں کی۔ لاہور میں سینئر صحافی عمران ریاض خان کو رہائی مل گئی۔ عدالت نے سائبر کرائم مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ عمران ریاض کی جانب سے سینئر قانوندان آفتاب باجوہ نے دلائل پیش کیے۔ عدالت نے عمران ریاض خان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ FIA نے عمران ریاض کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عمران ریاض کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ دلائل دیتے رہے۔ FIA نے 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے پورا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، 4 بار بلدیاتی الیکشن ملتوی ہوا، پورا بلدیاتی الیکشن سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ کراچی کا ایک ایک ووٹ جو لوگوں نے ایمانداری سے، دیانتداری سے کاسٹ کیا ہے اس کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جس بھاری طریقے سے لوگوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ چلیں بس آگے کے معاملات طے کرتے ہیں۔ جب تک مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا بات چیت کیسے شروع ہو سکتی ہے، گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری پوری فائلیں موجود ہیں۔ اس پورے عرصے میں جب یہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا تو صرف جماعت اسلامی تھی، آج سے 1.5 سال پہلے ہم پہنچے تھے اور ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن کروایا جائے، جس پر پھر ایک ٹائم لائن ان کو دی گئی تھی۔ پھر 4 مرتبہ الیکشن ملتوی ہوا ہے تو یہ صرف جماعت اسلامی تھی جو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں، سڑکوں پر، الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کی صورت میں احتجاج کر رہی تھی کراچی کے حق اور اختیار کے لیے۔ IMF قرض لینے کے جتن عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اور شرط مان لی گئی۔ اب سرکاری افسران کو اندرون ملک اور بیرون ملک تمام اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ IMF سے قرض لینے کے جتن عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اور شرط مان لی گئی۔ گریڈ 17 سے 22 تک افسران اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرنی ہوں گی۔ سرکاری افسران کو اندرون ملک اور بیرون ملک تمام اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام بینک افسران اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات FBR کو دینے کے پابند ہوں گے۔ بینک تمام افسران اور ان کے اہل خانہ کی تفصیلات سال میں 2 مرتبہ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ بینک تفصیلات 31 جنوری اور 31 جولائی کو FBR کو دیں گے۔ بینکوں میں اکاؤنٹس کی تفصیلات کی شیئرنگ میں اسٹیٹ بینک سپروائز کرے گا۔ بینکوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کی شیئرنگ میں اسٹیٹ بینک سپروائز کرے گا۔ FBR کی معاونت کے لیے بینکس فوکل پرسن مقرر کریں گے۔ تمام بینک افسران کے اکاؤنٹس کا ڈیٹا خفیہ رکھنے کے پابند ہوں گے۔
डॉलर का रुपए को एक बार फिर धोबी पटका, कीमत में यकमुश्त 5 रुपए 22 पैसे का इजाफा। अमेरिकी करेंसी की नई कीमत 276 रुपए 58 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी रुपए की बेकदरी $1 280 रुपए का हो गया। डॉलर की वजीर खजाना के डॉलर के दबोचने के दावे अपनी मौत आप मर गए। अमरीकी डॉलर फिर रुपए पर झपट पड़ा। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज रुपए की बेकदरी में रही सही कसर भी निकाल दी। डबल सेंचुरी के बाद ट्रिपल सेंचुरी का इरादा बांध लिया। डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में फिर नुमाया इजाफा हो गया, जिसके बाद रुपया अपनी बेकदरी पर आंसू बहाने लगा। मुआशी माहिरीन ने भी दांतों में उंगलियां दबा ली। कहते हैं डॉलर की इतनी फुर्तियां समझ से बालातर हैं। यही हाल रहा तो डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर जाएगा। सोने की कीमत में 1300 रुपए इजाफा, फी तोला कीमत 2,08,500 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,114 रुपए इजाफे से 1,78,755 हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $44 की कमी से $1,911 फी औंस पर पहुंच गया। एक हफ्ते में हुकूमत की फिर पेट्रोल बम से बमबारी की तैयारी। IMF के डू मोर के मुतालबे अवाम पर पड़ेंगे फिर भारी। हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमतों पर तेल छिड़क कर आग लगाने के लिए कमर कस ली। पेट्रोल अब की बार कितना महंगा होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। आवाम को रिलीफ देने के दावेदार हुकूमत की आवाम पर महंगाई की बमबारी। हुकूमत ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार पिछले जख्म सहलाती आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी पकड़ ली है। IMF की कारगुजारी, पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी की जानिब पेश कदमी जारी। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा होने के फिर बाज गश्त सुनाई देने लगी। हुकूमती जराये के मुताबिक पहले से महंगा पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर भी गौर करेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मौजूदा ज्यादा से ज्यादा हद 50 रुपए फी लीटर में से 20 से 30 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ उसको 70 से 80 रुपए फी लीटर करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने की भी ठान ली है। कराची में महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है, जबकि आवाम को रिलीफ फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की नजर हो गए। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची में महंगाई का तूफान। महंगाई के असरात यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नुमाया तौर पर वाज़े नजर आने लगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली जैम हो या चाय को मजेदार करने वाला खुश्क दूध, खाने को जायकेदार बनाने वाला नमक हो या चटपटा अचार, सभी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गया। टूथपेस्ट की कीमतें 20 रुपए, जबकि टॉयलेट क्लीनर्स की कीमतें 60 रुपए बढ़ा दी। मसाला जात की कीमतों को भी पर लगते नजर आ रहे हैं। गरीब आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ न मिलने पर हुकूमत से शिकवे करती दिखाई दे रही है। महंगाई तो यूटिलिटी स्टोर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूटिलिटी स्टोर में भी अगर महंगाई होगी तो फिर बाहर के और सरकारी रेट में तो कोई फिर फर्क नहीं रहा। सामान की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है दूसरी चीज़ों की। गरीब आवाम की तवक्कुआत आम मार्केटों के बाद अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खत्म होने लगी। महंगाई का तूफान अब इन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आया होने लगा है। ताहम हुकूमत इन यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करे। कैमरामैन शहरोज खान के साथ किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया है कि रेंजर्स को शहरियों की गाड़ियां रोकने का इख्तियार किस कानून के तहत हासिल है। अदालत ने हुकूमत सिंध से रेंजर्स के इख्तियारात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में शहरी आजम खान की गाड़ी तहवील में रखने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेंजर्स को शहरियों की गाड़ियां रोकने का इख्तियार किस कानून के तहत हासिल है। क्या शहरियों की गाड़ियां दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं? सरकारी वकील ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के तहत पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पुलिस के इख्तियारात हासिल होते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि एक हफ्ते में बताया जाए कि सूबे में रेंजर्स को क्या इख्तियारात हासिल हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुतल्लिका रेंजर्स अफसर का ताल्लुक किस विंग से है, रेंजर्स की मुतल्लिका जिले का जिम्मेदार अफसर कौन है, जिम्मेदार अफसर के दस्तखत से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश की जाए। अदालत ने हुकूमत सिंध से भी रेंजर्स के इख्तियारात से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। पार्लियामेंट लॉजेस के फ्लैट्स खाली करवाने का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। CDA मैजिस्ट्रेट मुर्तज़ा चांडियों की सरबराही में टीम ने
5 फ्लैट्स खाली करवा लिए हैं। 5 फ्लैट्स के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 35 ये अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको डी नोटिफाई किया गया था, डी लिस्ट किया गया था, और उसके बाद इनके ये नोटिस दिया गया था कि आप ये पार्लियामेंट लॉजेस में आपके जो फ्लैट्स हैं इसको खाली किया जाए। ये नोटिस 7 रोज़ का था, जो कि 25 जनवरी को दिया गया था। ताहम नोटिस के बावजूद, मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद इनकी तरफ से फ्लैट जो हैं वो खाली नहीं किए गए। जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट सिटी गुलाम मुर्तज़ा चांडियों की सरबराही में एक टीम, जिसमें CDA के एहलकार भी मौजूद थे, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी थे और लेडीज़ पुलिस भी शामिल थी, उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन किया और तकरीबन 5 अरकान हैं, जिसमें गुलदाद खान हैं, शंदाना गुलजार हैं, और इस तरह 5 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि साबिक पाँचों जो हैं वो साबिक अरकान कौमी असम्बली भी थे। उनकी फ्लैट्स के ताले तोड़कर उनके जो सामान है बाहर रखा गया, और दीगर जो 8 अरकान हैं उन्होंने खुद जो है अब चाबियाँ हैंड ओवर कर दी। और इस तरह अब ये पहला मरला मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरा मरला सोमवार को शुरू हो जाएगा। इससे कबल ये जो लिस्ट थी अरकान की, ये पार्लियामेंट लॉजेस के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये मजिस्ट्रेट सिटी को दी। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया गया। दिन के टाइम भी यहाँ पर टीम आई, क्योंकि 2 बजे मोहलत खत्म हुई थी, उसके बाद भी टीम यहाँ पर आई, लेकिन उस वक्त चली गई। ताहम शाम के वक्त दोबारा आई और यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, और इस वक्त भी टीम अंदर पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद है। ताहम ये ऑपरेशन जो है वो खत्म किया जा चुका है। जी सजाद, ये बताइएगा, आपने खुद भी बताया 8 डी लिस्ट होने वाले अरकान ने खुद चाबियां दी। जिन्होंने वापस चाबियां नहीं दी थी, क्या उनसे राब्ता किया गया था ताले तोड़ने से पहले? बिल्कुल ऐसे ही उनसे रब्ता किया गया और उनकी तरफ से ये मजीद मोहलत मांगी गई और ये कहा गया कि हमें मजीद मोहलत दे दी जाए। हम यहाँ पर मौजूद नहीं, जब इस्लामाबाद आते हैं तो यहाँ से सामान अपना शिफ्ट कर लेंगे। जिनमें फ़र्क अभी भी शामिल हैं, चूँकि वो भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमें मजीद मोहलत दी जाए। ताहम उनको मजीद मोहलत नहीं दी गई, और उनके जो ताले हैं उनको तोड़कर उनका सामान जो है बाहर रख दिया गया। अब दोबारा वहाँ पर जो है ताले लगा दिए गए हैं। अब जो 8 ये ऐसे अरकान थे जिन्होंने खुद चाबियाँ दी हैं, ताहम 5 जिनके खाली करवाए गए हैं। अब इनमें 2 अरकान ऐसे भी हैं जो कि मखसूस। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाहीन आफरीदी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। कौमी क्रिकेटर का निकाह साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की साहबजादी इंशा से हुआ है। शाहीन शाह आफरीदी और इंशा आफरीदी की तकरीब निकाह का एहतमाम मस्जिद में हुआ। निकाह मौलाना अब्दुल सत्तार ने पढ़ाया। तकरीब निकाह में अहले खाना, करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शाहीन आफरीदी के निकाह के बाद रिसेप्शन का आगाज हो गया। तकरीब में शिरकत के लिए शाहीन आफरीदी अपने ससुर के साथ पंडाल पहुंच गए। तकरीब में स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह और शादाब खान भी मौजूद हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।